we have learned about the relations. So defining relation as a subset of A cross B so that it consisting of those ordered pairs where A is related to B is always true. So now let us come to the second part of this chapter, that is the functions. So what is the definition of a function? That's an important one. Okay, look at here, functions. Okay, so this function is somewhat related to relations. How it is related? Now we shall learn this one. Okay. Now let us take let A and B be two non-empty sets. Then a function or a mapping f from A to B. We read it as f from A to B and tell okay. Is a relation. Function is nothing but a what? It is a relation. Means there must be some relation here. If what is the relation? The relation is that if every element of the set A, every element of the set A has one and only image in B. That is the relation. One and only is nothing but unique. Unique and one and only. That means if you consider two non-empty sets A and B, then if f, that f is a function, f to be a function, or f is said to be function, f another function ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಬಿ, ಎರಡೆರಡು ಬಾರ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ is denoted by f from a to b. If you write this here, function f from a to b, and then you have to write it f from a to b. Okay, this is nothing but this is from f from a to b, where a and b are non-empty sets. So and if f is a function from a to b and f of a equals b, then a comma b belongs to f. That means ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, look at here. So this is a set A, right? Okay, this is a set A and this is a set B. Okay, an element A in the set A, f of A, if you apply f, it goes to B, right? That means here it is f of A equals B. So this B clearly belongs to this capital A. This A belongs to capital A. So where A is a domain, here this B is a range and sorry, image. Okay, range. Here B is called the image of A. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ A ಇದೆಯಲ್ಲ, A ನ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದು? B ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Because A is arrow mark of A is towards B. B ಗೆ arrow mark ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಅದನ್ನ image of A is B. Okay. Suppose if you write A comma B belongs to F, then F of A will be equal to B. So you can suppose say, if you say 2 comma 3 belongs to F, means F of 2 will be equal to 3. That means if you draw a diagram here, 2 in A, this is arrowed with the element 3. So this is A, this is B. Here 2 is a domain and 3 is an image. 3 is called the image of 2. ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆಯಲ್ಲ, B ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ B ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ A is B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ B is A. Okay, here B is called the image of A. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ, ಫೈಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so here that is, look at here, that is image of, look at it, the image here, the image of A under F, that is B. Here A is called the pre-image of B under F. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ pre-image ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 3 is the image of 2. 2 is the pre-image of 3. ಈಗ ನಾನು I write f of 4 equals 8. Here 8 is the image of 4. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ 4, 8. That is image of 4 ಯಾವುದು? 8 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 4 ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Pre image of 8 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the element f of A
in B is called the image of A under F ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Now let us come to this, an important one. F from A to B is a function if it satisfies the following conditions. This is important. F ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ satisfy ಆಗಬೇಕು. ಏನು, every element of A ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್. ಓಕೆ, so every element of A must have a unique image in B. ಅಂದ್ರೆ every element of A means every element of the domain. ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಫ್ ಎ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಬಾಕಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಯೂನಿಕ್, ಯೂನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಬಿ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಯೂನಿಕ್. ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಬರ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ದೆ. ಓಕೆ, 6 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 3 ಯಾವುದು? 2. ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 3 ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ 6. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂನಿಕ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿದೆ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು 2. ನೋಡಿದೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 1, ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 2, ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 3. ಈಗ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಗೆ 3 ಇದಾವೆ. ಯಾವುದು? 1 2 3. ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು 1,3 ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ 1,2 2,2 ಸರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ 1,3. ಈಗ this is not a function because look at here, 1 is an element in the domain. Okay, here 1 is also an element in the domain. What is the image of 1? 2. Image of 1? 3. So every element of the domain must have only one image. ಈಗ 1 ಗೆ ಎರಡೆರಡು ಇಮೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. 1 ಗೆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 ಗೆ 2 ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸತ್ಯ, ಇದೊಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎವ್ರಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಹಿಯರ್. There may be any element left in B which is not the image of any element of A. ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 2 3 ಎ ಬಿ ಸಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಇದು? ಎಫ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ 1 2 ಹೋಗಿದೆ, 2 ಸಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಡಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯಾವುದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾರು ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದಾರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, 1 ಗೆ 2 ಇಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ 1 ಗೆ ಬೇರೆ ಇರಬಾರ್ದು, 2 ಗೆ ಸಿ ಇದ್ರೆ 2 ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬಾರ್ದು, 3 ಗೆ ಡಿ ಇದ್ರೆ 3 ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ 1 2 3, all these 3 elements of the domain has different images, 2 C D. But look at this, 2 C, okay, 2 1 goes to ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ, okay, sorry, 1 A ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 1 A ಗೆ 2 C ಗೆ 3 D ಗೆ. ಹಿಯರ್ B ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ B is not the pre-image of any element. There may be an element. B is not the image of any element of A. Therefore, there may be an element left in B also. Then also it is a function. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಲೋ 3 ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 1 ಎ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಎ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. 2 ಎಲ್ಲಿ ಆರೋ ಆಗಿದೆ, 2 is arrowed to C, 2 C. 3 is arrowed to B, 3 B. 4 is arrowed to D, 4 D. Every element of A, ಅಂದ್ರೆ every ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4, every element of A ಅಥವಾ every element of the domain has only one image. 1 ಗೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್, ಎರಡೆರಡು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ.
What is the image of 1? A. Image of 2? C. Image of 3? D. Image of 4? Image of 3? B. Image of 4? D. So what is the domain mean? All the elements of A. 1, 2, 3, 4. Okay. What are the ranges? Ranges means only A, B, C, D. Second element of F. Second example. Now look at it. Every element of A has only one image. 1 ಗೆ 2 ಇದೆಯಾ ಇಮೇಜು? ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇದೆ. 2 ಗೆ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸರಿ, 3 ಹುಡುಕ್ರಿ, ಒಂದೇ ಇದೆ. 4 ಗೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿಲಿ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. So this is a function. So what is the domain mean? All the elements of A. 1, 2, 3, 4. Range ಯಾವುದು? A, B, C range ಆಗಲ್ಲ. D and E. Range is nothing but A, B, D and E. But the codomain ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? A, B, C, D, E ಇದೆ. So range is always a subset of codomain ಆಗಿರುತ್ತೆ. B ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಡೊಮೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. 1 ಗೆ 2 ಇದೆಯಾ? ಒಂದೇ ಇದೆ ಇಮೇಜ್. 1 ಗೆ A ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 1 ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 1 image. 2 only 1 image. 3 only 1 image. 4 only 1 image. So it is a function. Okay. ಇಲ್ಲಿ A ಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 1, 2 ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದು? 1, 2, 3, 4. ರೇಂಜ್ ಯಾವುದು? A, B. ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಬಿಲೋ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. 1 ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇಮೇಜ್ A, ಕರೆಕ್ಟ್. 2 ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇಮೇಜ್ B. 3 ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಮೇಜ್ C. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ, ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಬಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 4 ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 4. 4 ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತ್ಯಾ? ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. If you come to this one here, 1, what is the image of 1? A. Image of 1? B. 1 has 2 images, A and B. So it is not a function. Yakendre every element has only one image. 1 has 2 images, A and B. So it is not a function. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎರಡೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಎವ್ರಿ ಇದೆ ಪದ. Every element of A must have only one image. Suppose if 1 has, ಹೇಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು? 1 ಹೀಗೇನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ. 1, 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, 3 ಬಂದಿದೆ, 4 ಬಂದಿದೆ, 5 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. It is a function. Because 1 has only one image A, 2 has only one image A, 3 same ಇರಲಿ, ಬೇಕು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. It is a function. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು B ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, B ಬರ್ದೆ. ಸೊ ಈ 1 ಅನ್ನ B ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. 1 has how many image? B and A. ಸೊ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದೇ ನೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್. ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಇಮೇಜೇ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಎಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 2 ಎಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, 3 ಎಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ more elements of A means 1, 2, 3 have same image A. Okay, there may exist some element in B which is not the image of any element of A. There may be any left. B ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. F from A to B be a function. A ಇದೆಯಲ್ಲ, all the elements of A is called domain. All the elements of B is called codomain. Simple. A is domain, B is codomain. ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ.
then the set of all images of A, set of all images ಮಾತ್ರ consider ಮಾಡಬೇಕು. Set of all images of A is known as the range of F. That means this is small f ಇದು. F of A is a collection of all f of A such that A belongs to A. It is nothing but range of F. Range of F is always a subset of codomain of F. ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಡೊಮೈನ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ಬಟ್ ರೇಂಜ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬರಲ್ಲ. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಇ. So ABDE is a range, but it is a subset of B. B means all the elements of the codomain. So range is always the set of all the elements, set of all B, set that f of A equals B. Ella map agiro matra B. Okay, that is the range. Real valued function. What is it? A simple definition. If the domain of a function is either real number or a subset of real number, and its codomain is also either real or subset of real, then such functions are called real valued functions. Andre suppose if I write f is a mapping from say r to I anta barden itkonbidona, set of all real number to integer, so it is a real valued function. If I write f is a mapping from r to r, then also it is a real valued. Idu domain may be r ಅಥವಾ subset of r. Subset of r ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಜರ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋಡೊಮೈನ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾವು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ಎ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, f equals I can say f1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ I can say f2, I can say f3, more functions. If you come to this one, every element of the domain, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 2 5 8 11 14 17. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ 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 ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಓಕೆ, 2 ಗೆ 1 ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ? ಹೌದಾ? 2 ಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರು 2 ನೋ 3 ನೋ 4 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 2 ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. 5 ಗೂ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್. 8 1 11 1 14 1 17 1. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಮೇಜ್ ಒಂದೊಂದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಗೆ 1 ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಗೆ 2 ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಮೇಜ್ 1. 5 ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ 5 ಬರಲೇಬಾರದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ r is the function because every elements of the domain of r, domain every element ಯಾವ್ದು? 2 5 8 ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 5 8 11 14 17 has only one image. ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಅದು? 1. so the domain is ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಯಾವ್ದಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 2 5 8 11 14 17. ರೇಂಜ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ. ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. 2 ಗೆ 1 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 is 1. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 4 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 4 is 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 4 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 6 3, ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 6 ಇಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 8 4, ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 8 ಇಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 10 5 ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. 12 ಗೆ 6 14. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ 2 4 6 8 10 12 7 14, ಅದು ಡೊಮೈನ್. 1 2 3 4 5 6 7 ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮೂರನೇದು ಬರೋಣ. 1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1 3 ಆಗಿದೆ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1 ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1 3, ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 1 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಇಮೇಜಸ್ 3 and 5. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇನ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಇಮೇಜಸ್ 3 and 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, because the element 1 has more than one image. ಯಾವ್ದು? 2 and 3. Now come to this one. ಹುಡುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 the image of 2 1. ಇಲ್ಲೇನು ಮುಂದೆ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ.
image of 3 1, image of 3 next illa, image of 4 2. So it is a function. Function andre every element of the domain has only one image. ಇಲ್ಲಿ 2 2 ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ 2 image of 2 is 2, image of 2 is 4, 2 has two images 2 and 4. Is it a function? No, it is not a function because the element 2 of the domain has two images. Come to the third one. 1 comma 2. 1, what is the image of 1? That is 2. Image of 1 ಬೇಕಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. Image of 2 3, 2 ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ. Image of 3 4, 4 5, 5 6, 6 7. So it is a function. Okay, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ this is not a function. Why it is not a function here? ಇಲ್ಲಿ 2 has two images, this one and this one. 2 images of 2. So now come to the next problem. Set of all natural number defined by y equals to x, xy belongs to n. Write the domain, codomain and range of r. Is this a function ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ x ಇದೆಯಲ್ಲ, x ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೊಮೈನ್. ಇಲ್ಲಿ x y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 6 7 n. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ y equals to x. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಯಾವುದು 2x ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x ಗೆ 1 ಕೊಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ 2 into 1 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಕೊಟ್ರೆ 4, 3 ಕೊಟ್ರೆ 6. So 2 4 6 8 10 are the range, isn't it? So range are all even numbers. So is it a function? It is a function because every element of the domain of R, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 1 2 3 4 5 6 7 has only one image, because image of 1 ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, image of 1 2 image ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this is x, this is y, this is our relation ಅಲ್ವಾ, R is a relation, ಕರೆಕ್ಟಾ? y equals to x ಬರೆದಿವಲ್ಲ, 2 ಕೊಟ್ರೆ you have 4, if you give 3 you have 6, so on like that, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ every different elements of the domain has different ranges. ಇಲ್ಲಿ 1 ಗೆ 2 ಬಂದಂಗೆ 1 ಗೆ 6 ಬಂದಿಲ್ಲ. So it is a only one image, so it is a function. Now we will simple problems ಇದೆ ನೋಡಿ. The function f defined by f of x equals 2x minus 5. Write down the values of, ಇವೆಲ್ಲ simple problem. f of 0 ಅಂದ್ರೆ x place ನಲ್ಲಿ 0 ಕೊಡಿ, 2 into 0 minus 5 minus 5. f of 7 2 into 7 minus 5, 2 into 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು, 2 into 7 15 ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 14 minus 5 9, 2 into minus 3 minus 6 minus 5, it is minus 11. Okay, the function t which maps the temperature in Celsius into a temperature in the Fahrenheit is defined by T of C equals 9C by 5 plus 32. Find T of 0. C value 0. This T of C, and this is the values of C here. These are all the values of C. You give T equals 0. It is 9 into 0 by 5 plus 32. What is 9 into 0? 0. 0 by 5 is 0 plus 32, 32. Okay. Second one is f of 28. So it is 9 into 28 by 5 plus 30. 9 into 28 is 252 by 5 plus 32. Take the LCM 5. So this 5 is multiplied with this 32. So this is 5 into 32 plus this is 412. Homework ಮಾಡಿ. This is a homework one. T ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 10 ಕೊಡಬೇಕು. 9 into minus 10 by 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ somewhat you have to simplify this. I think it is minus 90 by 5 plus 32. Take the LCM and simplify it. So ಇಲ್ಲಿ in this problem find C ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You are given that T of C is 212. Here left hand side T of C ಇದೆಯಲ್ಲ, so this value is 212. Find C ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it's a simple problem. T of C place ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 212 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 9C by 5. The 32 plus 32 will come to this one, minus ಆಗುತ್ತೆ. 212 minus 32 ಅಂದ್ರೆ 80. Cross multiply here. Now 5 into 80 400.
C equals 400 by 5, that is 80 is a right answer. Sorry. Okay, 400 by 9 alva idu. So 9C by 5 equals 80. 9C equals 400. C equals 400 by 9. So then you have to simplify. This is the value of C. That is C equals divided by 9. Okay, next. Find the range of each of the function. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದು. Range of each of the function ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ರೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, the values of f of x are called range ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, are called range. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ where is this f of x? That is an important one. f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, that is the range ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಬರೋಣ. So if you come to this problem, it is f of x equals, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ f of x? f of x equals, it is 2 minus 3x. x belongs to R and x greater than 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. So x greater than 0 means it is clearly true that 0 greater than x less than infinity. 0 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ನಮ್ದು? 0 to infinity ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So it is somewhere here, this is 0. So more than 0 ಅಂದ್ರೆ all those elements are more than 0. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ? 0 to infinity. Infinity ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಲ್ಲ. Infinity is not included always. Okay. So look at here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 minus 3x ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So you multiply by minus sign, then this inequality ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 is less than x. Okay, this is x is less than 3 ಅಂತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Greater than 2, less than 3. If you multiply by minus sign, ಇವೆರಡು ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ this is ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. minus 3 less than x less than minus 2. Multiplying by the minus sign, this will comes to here. ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Similarly, if you multiply by minus sign, this comes here, this comes here. Minus 0 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 0 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 3x ಬೇಕಲ್ವಾ. So I multiply this by 3. minus infinity into 3 ಅಂದ್ರೆ minus infinity ನೇ, 0 into 3 ಅಂದ್ರೆ 0 ನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 minus 3x ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎರಡು ಕಡೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We add 2 to the both sides. ಅವಾಗ we see that ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0ಗೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 minus 2x ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು, this lies between minus infinity to 2. So this is our f of x. ಹೌದಾ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ f of x lies between minus infinity to 2. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ನಂಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 0, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆಡ್ 2 ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೂ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2, 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಿದೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್
ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸಾರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. 2 ಮತ್ತೆ 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 2 ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 2 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಸೊ 2 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್. ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9. ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನೋಡಿ the values of x are called domain. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the values of x are called domain. and ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, values of f of x are called range ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ 9 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ರೂಟಿನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ 9 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ವೆನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a, it always implies minus root a less than or equal to x less than or equal to plus root a. So we see that it is minus root 9 less than or equal to x less than or equal to plus root 9. Minus root 9 andre 3. So x lies between minus 3 to plus 3. So x andre domain. So domain lies between minus 3 comma 3. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲೇಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ 9 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 0 ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ವೆನೆವರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 9 ಟು ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 9. ರೂಟ್ 9 ಅಂದ್ರೆ 3. ಈಗ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3 ಟು 3 ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು 3 ಕೊಡ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 0 ಟು 3 ಕೊಟ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3, 9 ಮೈನಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಮೈನಸ್ 9 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ x ಈಕ್ವಲ್ 0, ರೂಟ್ 9 ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 9 ಅಂದ್ರೆ 3. ಸೊ ದ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ 0 ಟು 3. ರೇಂಜ್ ಈಸ್ 0 ಟು 3 is the range. So domain is minus 3 to 3. Okay. Find the domain and range of f where f equals root of x minus. ಅಲ್ಲೇ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ root of x minus 1 this should be always greater than or equal to 0. Inside the root must be greater than or equal to 0. For a real value, the root inside the term inside the root must be greater than or equal to 0. x minus 1 greater than or equal to 0. minus 1 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. x greater than or equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 to infinity. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. 1 ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ರೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೇಂಜ್ 1 to infinity. these are nothing but ಏನು ಹೇಳಿ? these are all the values of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಗೆ 1 ಕೊಡಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? it is root of 1 minus 1 0 ಬರುತ್ತೆ. f of x becomes 0. x ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ therefore what is the range here? So we see that ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ, range is nothing but 0 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್
or we can take homework as root of 4 minus x square. Very similar problem. 4 minus x square. Take this as a homework and come to this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಸ್ f of x equals root of x minus 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ x minus 3 greater than 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.